پاکستانی کاروباری افراد بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی چاہتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی حکومت جاتے جاتے کہہ کر گئی تھی کہ بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نئی حکومت آئے اور سوئچ آف کرتے ہی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں، وقت لگتا ہے، کوشش ہوگی آئندہ سال کے آخر تک مہنگائی کو 10% تک لائیں، بیرون ملک پاکستانی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ ای سی سی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، ارکان میں تجارت، پاور اور پیٹرولیم کے وفاقی وزراء شامل ہیں۔ 5 اہم ترین کابینہ کمیٹیوں میں سے صرف ایک کی سربراہی وزیر خزانہ کے سپرد کی گئی۔ کابینہ کی ریشکاری کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار ہوں گے۔ چینی سرمایہ کاری کمیٹی کی سربراہی احسن اقبال کے سپرد۔ ذرائع کے مطابق معاشی امور کی ذمہ داریاں جاری رکھنے کا ٹاسک سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ہی دیا گیا ہے۔ حکومت کا ٹیکس نیٹ وسیع کرنے اور محصولات بڑھانے کا ہدف سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے بڑا فیصلہ کر دیا۔ بڑی کمپنیاں، نجی سکول، کالجز، بڑے اسپتال اور جم کلبز ایف بی آر کے سافٹ ویئر سسٹم کے پابند۔ منی چینجز، فوریکس ڈیلرز اور غیر ملکی کمپنیوں کو بھی آن لائن انٹیگریشن آف بزنس سافٹ ویئر سے منسلک کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے ثمرات آنا شروع۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ فنڈز 2 منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ ڈیجیٹل اکانومی کو بڑھانے کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ملیں گے۔ سندھ میں بیراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔ ٹماٹر 200 روپے کلو، ادرک 800 روپے کلو، لہسن 800 روپے کلو۔ اب بتائیں غریب آدمی کیا چیز خریدے گا؟ رمضان شریف میں مسلمانوں کو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے، لیکن نہیں، جیسی حکومت ویسی عوام ہوئی پڑی ہے۔ سبزیاں بھی بہت مہنگی ہیں اور فروٹ بھی سارا مہنگا ہے، بہت مہنگائی ہے، اسی طور پر غریب آدمی نہیں لے سکتا۔ جو تنخواہ دار طبقہ اس کے لیے تو بالکل مشکل ہو گیا ہے اس مہنگائی کے حالات میں گزر بسر کرنا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری، لیکن سبزیاں اور پھل تاحال پہنچ سے باہر۔ اتوار بازار بھی مہنگائی بازاروں میں تبدیل ہو گئے۔ شہری ریٹ سن کر پریشان۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت شہر مہنگائی کا طوفان۔ پیاز 220 اروی فی کلو 240، ٹماٹر 120 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ 600 روپے کلو لہسن اور 580 روپے کلو ادرک اور 200 روپے کلو سبز مرچ۔ مٹن 2000، بیف 1000 اور چکن 575 روپے کلو دستیاب۔ اول درجے کا سیب 450 روپے، اسٹرابری 400 روپے اور امرود 290 روپے کلو پر موجود۔ کیلا 250 سے 300 روپے درجن میں فروخت ہو رہا۔ پنجاب میں بادلوں کی انٹری موسم خوشگوار بنا دیا۔ لاہور، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مری، گلیات اور گیدرواہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ شاہی مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ پاک سعودی عرب باہمی مفاد کے لیے 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ معزز مہمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے خیرخواہ رہے ہیں۔ پاکستان کی زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے خصوصی اقدامات۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے گرین پاکستان انیشیٹو کے ذریعے عملی اقدامات جاری۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد پاکستان میں غذائی قلت کو ختم کرنا، غذائی اجناس کی درآمدات کو کم کرنا اور برآمدات کو بڑھانا ہے۔ پی ٹی آئی کی 30 مارچ کو جلسے کی درخواست مسترد۔ پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جلسے کی درخواست دی تھی۔ رہنما پی ٹی آئی عامر مغل کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔
उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पी हुकूमत की मेडिकल टीम का डेला जेल में रसाई का मुतालबा। कहा तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द होगा, जो टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। तहलील करदा सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज बतौर चीफ सेलेक्टर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज को दोबारा चीफ सेलेक्टर बनाने का इम्कान है। कमेटी अरकान में अब्दुल रज़्ज़ाक, अजहर अली और असद शफीक की शमूलियत मुतवक्के है। नई सिलेक्शन कमेटी मुंतखब होते ही फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों के नाम फाइनल करेगी। रिटायरमेंट वापस लेने वाले ऑलराउंडर अमाद वसीम और मुल्तान सुल्तान्स के बैटर मोहम्मद उस्मान कैंप में बुलाए जा सकते हैं। नाटी टू न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हर घर की टीवी स्क्रीन की जीनत। आज मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने नस्बी और ससुराली रिश्तों के हुकूक व फ़राइज़ पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स ने भी आज के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद की कवाली ने रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए। यौम पाकिस्तान पर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम में रंग गई। बुर्ज खलीफा के बुर्ज पार्क में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कौमी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 खेलने उर्दन रवाना। खिलाड़ी बारास्ता दोहा उर्दन पहुंचेंगे। पाकिस्तानी टीम का मैच 26 मार्च को शेड्यूल है। होम मैच में पाकिस्तान को उर्दन ने 3-0 से शिकस्त दी थी। और मज़ाहमत की अलामत इनकलाबी शायर हबीब जालिब का यौम पैदाइश। चाहने वाले आज उनकी 96वीं सालगिरह मना रहे हैं। हबीब जालिब ने हर दौर के जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक बुलंद किया। इसे तबकात की आवाज़ बने। कई बार कैदो बंद की सोबतें भी झेलीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी रिश्तेदारों पर आमदन से ज़्यादा सरसे बनाने का ये केस है। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर से उस्मान बुज़दार के 9 करीबी रिश्तेदारों की जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अबू तराब तराबी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू तराब बताइएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, देखें वकास, ये एंटी करप्शन में जो है वो काफ़ी जो महीने हैं उनसे ये केस चल रहा था कि उस्मान बुज़दार के जो 9 करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने सरकारी खजाने को जो है वो भारी नुकसान पहुंचाया है। उस्मान बुज़दार दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं ना सिर्फ उनके मुदाखलत करके सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि मुख्तलिफ जो मौजाजात थे इलाके थे वहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के जो केस है वो भी सामने आया है। एंटी करप्शन में तहकीकात चल रही हैं और एंटी करप्शन के इंटेलिजेंस जो विंग है उन्होंने एक बार फिर से जो तहकीकात हैं उनका आगाज कर दिया है और आला सतही तहकीकात शुरू की गई हैं। विजिलेंस विंग की जानिब से फैसलाबाद में तमाम इजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको 9 अफराद के नाम दिए गए हैं, जिनमें उस्मान बुज़दार के जो भाई हैं उमर खान बुज़दार और उनके जो फूफा हैं अमीर तैमूर खान बुज़दार, उन समेत जो अहले खाना के जो 9 करीबी अफराद हैं उनके नाम दिए गए हैं और इन अफराद की जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। एंटी करप्शन ज़राए का ये कहना है कि मुल्ज़मान पर ये इल्ज़ाम आयद है कि मुल्ज़मान ने जो है वो सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, अरबों रुपए का जो नुकसान पहुंचाया गया था। उस्मान बुज़दार दौरे हुकूमत में इन 9 अफराद ने बेजा मुदाखलत की, डेवलपमेंट स्कीमों में मुबैना तौर पर कमीशन वसूल की गई, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए गए और इसके साथ साथ इख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। एंटी करप्शन में ये 2023 से जो है इस हवाले से इंक्वायरी चल रही है। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो है वो मामला थोड़ा सा ठप हुआ। ताहम अब एंटी करप्शन हुकाम ने एक बार फिर से फाइलें खोल ली हैं और विजिलेंस फाइलें खोली गई हैं। अबू तराब तराबी, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।